अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाफिज़ शहजाद तो तुम देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। साढ़े नाल मौजूद है उस्ताद ज़ैद साहब। उस्ताद जी वो बटन ऑन करे थले करके बटन लगा थोड़ी देर दबाई रखो ना तो उस तो बाद ऑन हो सी हम सब लाइट जाने से सामने हाँ जल्दी। तो दोस्तों अज की वीडियो में साडा टॉपिक है कि दुनिया जी ना वो किसी सूरत खुश नहीं होती, तुम उस वास्ते जो मर्जी कर लो। ठीक है उस्ताद जी। उस बाद दूसरा साडा टॉपिक है कि सावन का बदरू का महीना आ गया तो इस दे असी कुछ ना थोड़े एहतियाती तदबीर दसाई ताकि तुसी ना किसी भी किस्म के ना हादसा तो बच सको। जिस तरह कि तुसी जानते हो कि सवात एक हादसा पेश आया, इस तरह सिर्फ पानी ही नहीं होर भी बहुत सारिया ऐसी चीज़ां हैं कि सावन के बदरू वो जड़ियाँ बड़िया खतरनाक हो गई तो उन्होंने वास्ते ना एहतियाती तदबीर जड़ियाँ वो अपनानियाँ बहुत ज़रूरी हैं, नहीं तो तुसी अपनी जान गवा सकते हो। तो उस्ताद जी जो पहले मैं टॉपिक की गल की थी उससे तुसी मुस्कराए हो तो उस्ताद जी वैसे गल तो हकीकत ही है कि तुसी जितने मर्जी चंगे बनो जो तुसी जितनी मर्जी जनाब दुनिया को खुश करने की कोशिश कर लो ना, दुनिया किसी सूरत खुश नहीं होगी। हकीकत है भावें वो साढ़े फैमिली मैंबर हो, भावें वो साढ़े रिश्तेदार होवन, भावें वो साढ़े दोस्त होवन, भावें साढ़े मुआशरे के लोग होवन, जो भी होवे तुसी जनाब ना उन्होंने खुशी वास्ते जो मर्जी करेंदे रहो ना, वो किसी सूरत खुश नहीं हो सकते, कोई ना कोई कमी जरूर रहे। वैसी तुसी ते एक और साढ़े मुआशरे की उस्ताद जी बड़ी बड़ी खामी तुसी ना लोगों नाल हज़ार नेकियां कर लो ते वो जनाब ना हज़ार नेकियां तुसी करेंदे आसो एक थोड़े विच ना कोई खामी बन गई, थोड़े कोल किसी नाल कोई छोटी जी ज्यादती हो गई, वो ज्यादती थोड़ी जी वड्डी हो गई। पिछलियां जी थोड़ी खूबियां ना पिछलियां थोड़ी जी नेकियां ना वो सारियां गुनाह बन गई तो थोड़ी जी खूबियां ना वो सारियां खामियां बन गई। तो ये साढ़े मुआशरे की बड़ी बड़ी खामी है। तो उस तो बाद जनाब ना लोग ना एक जी किसी की खामी है ना उसनों जनाब हिट लिस्ट से लै सन, टॉप लै सन, तो उसकी जी खूबियां ना उसकी जी चंगियाइयां ना उन्होंने बिल्कुल साइड से रखते सन, पसे पुश्त रखते सन। ये उस्ताद जी इस बारे कुछ जो मैं तुम इरशाद फरमाओ, तुम पढ़े लिखे बंदे हो। बस ये होंदा जी मैं गल्लां बयान कर छड़ी लेकिन उस्ताद कोई तुसी भी रोशनी पाओ जिन्होंने पल्ले कण सोचता है ना। हाँ जी अपने अजीज और रिश्तेदार जड़े फैमिली वाले हो गए या दोस्त हो गए, बिल्कुल वो अक्सर होंदा दी यार तुसे गल आखदे हो जी कि वो राजी नहीं होंदे, राजी किसी सूरत नहीं, सिर्फ रब दी जात है भाई ये गड कीते ते राजी हो वेंदी, थोड़े दी भी राजी हो वेंदी। उस तो बाद बंदा कोई भी नहीं ना किसी सूरत राजी नहीं होंदा। लिहाजा दुनिया को खुश करने के चक्कर में ना पै रहो, अपना आप सोचो, अपने बारे सोचो। उस तो बाद माँ प्यो है थोड़ा, माँ प्यो की भलाई सोचो, उन्होंने बारे अच्छा सोचो, तो भैन भरावान के बारे अच्छा सोचो, क्यों जे थोड़े काम होना ना तो इन्ना होना, उस तो बाद और किसी बंदे थोड़े काम नहीं होना। इंसान भलाई करदा बिल्कुल अपने दा फायदा सोच मोहब्बत होंदी अपने नाल, बिल्कुल वालदैन नाल, रिश्तेदारां नाल, बहन भाइयां नाल बिल्कुल मोहब्बत होंदी, उन्हां काण अच्छाई करदा, उन्हां काण बेहतर सोचदा, उन्हां काण फैसले लैण दी कोशिश करदा और अपनी सोच के मुताबिक वो अच्छा करने की कोशिश। हाँ लेकिन इसका तदारुक जड़ा इदराक जड़ा ना फैमिली नूं नहीं होंदा, कुदरती तौर पे नहीं होंदा। वो इस रूटीन मैटर ही समझ रहे होंदे कि रूटीन दा चीज समझ रहे होंदे ते कोई गल नहीं ठीक है। हुण असां के करदे ओ रूटीन मैटर समझ रहे होंदे, असां के करदे हां कि असां उम्मीद ला पांदे तो मैं बिल्कुल सारा कुछ अच्छा कर देता। दुनिया बड़ी जालिम, मैं पहले भी आदा जालिम है, उम्मीद ना लाओ किसी को। हां रिस्पांस देना उम्मीद रखो कि मैं अच्छा कर देवे ते भला लेके देख शुगर ने देख बंदा अगर नहीं करदा ते कोई गल नहीं, तुसा खुदा दी रजा कण कीता मिट्टी पाओ हो गया। एक उस्ताद थोड़ी गल थोड़ी जी टोके सा भाई असल मसला पता क्या बनदा, असी अपनी सोच के मुताबिक ना अच्छा करदे हां। हुण अगले बंदे दी अपनी सोच है, उस अपनी सोच के मुताबिक सोचना तो वो जनाब जो ना उस अपनी सोच के मुताबिक सोचना तो वो जो तुसा कीता हो सकता वो उसको अच्छा ना लगे, उतो वो जनाब थोड़ा कीता बुरा समझदा, तुसी अपनी पूरी एफर्ट ला के अच्छा कर देता।
ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਰਹਿ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਕਮਰ ਤੇ ਸਹੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆਦਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਅਸਾਂ, ਜੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਹੱਡ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਜੀ ਹਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇੱਕ ਆਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਾ ਲਾਓ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੱਡ ਬੜਾ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਫਸਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਮਤੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਬਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਕੀਤੀ ਰਹੋ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ एहसान ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿ एहसान ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਹਾਂ, ਤਸਾਵੀ ਇਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ एहसान, ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੁਸੀਬਤ ਹੀ ਪਾਉਣਾ, ਜੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਵਕਤ एहसान करे ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ एहसान ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਖਾਣ ਕਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ एहसान ਕੀਤਾ ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਈ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦ ਨਾ ਲਾ ਲਏ। ਉਮੀਦ ਨਾ ਲਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਦਲੇ ਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਲਾ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੇਰਾ ਇਸ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨੀਅਤ, ਜੀ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਵੈਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀ ਤੇ ਗੱਲ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਹਾਂ, ਅਰਮਾਨ ਲੱਗਦਾ ਬਾਤ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਅਰਮਾਨ ਲੱਗਦਾ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਮੈਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਫਸੋਸਗੀ ਦਾ ਆਲਮ ਛਾ ਵੈਂਦਾ, ਜੀ ਹਾਂ, ਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਨਾ ਲਾਓ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। जी हाँ एक अच्छाई करनी है ले एक तो मशवरा देवा अच्छाई करनी है तो खुले दिल ना कीती हो ਹਾਂ कीती हो जो सादा गल कीती ना तवक्कुआत ना रखो कि भई ये अच्छाई दा बदला मैंने अच्छाई भी मिल सी ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕੀਤੀ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾਈ ਕਰਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਬੁਰਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਅੱਛਾਈ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ हाँ जे तुस करनी है तो बस अच्छाई कीती हो थोड़ी तो ठीक हिम्मत है तो सबर कीती हो अच्छाई कीती हो लेकिन दिल जरा ना वो दुखी होंदा अरमान बड़ा लगदा अरमान लगदा लेकिन बस बस जरा ना अरमान तो लगदा, अफसोस तो लगदा, अफसोस तो लगदा बिल्कुल ते ओ ये उस्ताद जी मैं एक ना ढोला भी नहीं करदा। हाँ अपने तो ना अच्छा बनने दी ना ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਜਜ਼ਾਬ ਖਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਦਮ ਬੰਗਿਆ ਵਾ ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਲੇਕਿਨ ਬਾਤ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਇਨਸਾਨ ਆਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਤੇ ਬਾਤ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਅਗਲਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹ ਅੱਛਾਈ ਕਰਕੇ ਸਨ ਉਸ ਦਾ ਸਿਲਾ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ, ਅਰਮਾਨ ਅਫਸੋਸ ਲੱਗਦਾ लेकिन वह भी बारह जड़ा ना अच्छाई जड़ी करनी है कि अगर कीती हो। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਟੌਪਿਕ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਵਣ ਦਾ ਤੇ ਬਦੂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਸਮ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਵਾਹਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ਵਾਹਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਹਾਂ, ਜੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਆਮ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਉਡਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਬਸ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਨਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਨਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੇਜਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਐਡਵੈਂਚਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਐਡਵੈਂਚਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਅਵਲ ਤਾਂ ਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਵੀ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਹਾਂ ਔਰ ਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਜੀ ਹਾਂ ਵਕਤ ਤੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫੌਰਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਔਰ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਸ਼ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ ਹਾਂ ਪਹਾੜੀ ਪਾਣੀ ਤਾਕਤ ਬੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੋ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ,
ये बहा के ले जाता है, जैसे वाकया हुआ है अभी सवाल। जी हाँ जी बिल्कुल जी हाँ। तो अव्वल तो दूसरी जगह होती है, ऊंची जगह होती है, साइड वाली जगह, वहाँ इंजॉय करना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा उस्ताद जी कुछ तरह ये गल हो गई, असं नदी नालों की दरियावां की इन्हां दे बारे गल कर ली। एक होर उस्ताद जी शायद तो थाने का मतलब नाले ना हो, एक होर ना ऐ साड़ी जी छत्तां नहीं, छत्तां उस तो बाद मतलब छत्तां दे विचों जेह्ड़े ना सरिये अक्सर निकले होंदे ने, उत्तां ते निकले होंदे ने, साइडां ते निकले होंदे ने, उन्हां तो बचना चाहिए। उस तो बाद छत्तां ते भी एहतियात नाल रहना चाहिए। उस तो बाद लोहे वाली जी बिजली दे नाल थोड़ी अटैच चीज़ आना, उन्होंने इंतहाई एहतियात नाल मतलब कोई जेड़ा खंबे बिजली का निजाम है, हाँ बिल्कुल खंबे दे जेड़े तो सजा नहीं लग सकते। जी जी ते वो जेह्ड़ियां हैं ना ये मतलब लोहे वाली चीज़ां जेह्ड़ियां बिजली दे नाल अटैच हैं, जेह्ड़ियां तारां कोई हैं उन्हां तो तुसीं बचा के उन्हां तो थोड़ा दूर रहो ते इंतहाई एहतियात का मुजाहरा करो। क्यों ये भी ना अक्सर शार्ट हो वैंदे ते सानूं पता लगदी कोई साडे गुमान भी नहीं होंदा कि भाई इंज हो सकदा। बड़े हादसात हो रहे हैं जी हाँ सोशल मीडिया ते वीडियो आ गई रहनी जी हाँ बिल्कुल। तो इस चीज़ की नमी खास करके एहतियात करनी चाहिए तो इन्हों तो बचना चाहिए। और अपने बच्चे जोड़े ना बड़ा बंदा होंदा वो तो वध भी कोई ना कोई अकल शऊर रखता तो उसके मुताबिक ना वो चलता। तो खास करके जो बच्चे ना उन्होंने खास ख्याल रखो कि बच्चे इन्होंने चीज़ों तो दूर रखो। थोड़े घर में फर्शी पखे साजी पे होंगे वो लगे हुए हैं तो उन्होंने तो बच्चे बचा के रखो, वो अक्सर शार्ट हो गए। उस तो बाद होर इस तरह की चीज़ें जड़ियाँ हैं ना उन्होंने तो बच्चों को खास करके बचा रखो, बच्चों का खास करके ध्यान रखो तो ताकि तुसी और थोड़े बच्चे जेह्ड़े उन्होंने जाना जी महफूज रह सकन। तो इस तरह होर भी काफ़ी चीज़ां हैं। तो उस तो बाद अजकल जामन का मौसम है, जामन का मौसम है तो जामन का जो दरख्त है ना ये बहुत भुग्गा उन्होंने कमज़ोर होंदा, पंजाबी में आखदे भुग्गा कमज़ोर होंदा। तो इस उत्ते चढ़ के लोग जामन तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये जनाब अक्सर इसके मोटे मोटे जो टाण हैं ना उस उत्ते तुसीं खलोते हो तो हो सकता वो तोड़ के तले आ लगे। तो वो साडा एक उस्ताद जी रिश्तेदार है बड़ा सारा कोई 45 साल उसकी मेरे को उम्र आई। वो इंज होया जामन तरोड़न गया जात नाल छोरा नाल, वो तो छोर बन गया। वो जनाब छोरा ने आखे जी मैं उत्ते चढ़दा, वो उत्ते चढ़िया जामन के उत्ते जनाब खलो के तरोड़ेंदा पे चंगा मोटा जिहा टाण उस उत्ते खलोता। वो जनाब उत्थों शोधो डट्ठा टाण त्रुट्टा तलिया डट्ठा तो उसकी रीढ़ की हड्डी जी नहीं त्रुट गई। वो कितना अरसा कितने साल जड़ा ना वो मंजी ते पेरा हुण भी वो टुरदा है लेकिन हंजी बस गुजारे दा ही माड़ा मोटा, बाकी वो किसी काम का नहीं शुदा रहा। तो इस वास्ते एहतियात करनी चाहिए, बचना चाहिए तो अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला दी अमानत है, इसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो उम्मीद करने साड़ियाँ जिहड़ियां अज दियां गल्लां ना तुहानूं पसंद आसन। मैं होर गल्लां भी करना चाहना। अच्छा ठीक उस्ताद जी करो। ते हल्का फुल्का बंदा जेड़ा ना जी हाँ वो जामन दी तरफ चढ़ सकदा। जी हाँ ते वो ही चढ़े। जी जी लोग भारी भारे होंदे वजनी होंदे वो चढ़ वैंदे ते वादे में टहनियां वजन संभाल टहनी दी कसूर है। एक एडवेंचर के बारे मैं जिक्र करना चाहना कि असां एक दोस्त हैं टीचर ही है। अच्छा वो सैफुल मलूक झील च गए ते वादा मैं गया स्पेशल सैफुल मलूक झील वेखण। अच्छा बड़ी मशहूर है, जी किताबा च भी जिक्र आंदा सैफुल मलूक दी, छोटी किताबां क्लासां च पढ़दे आस्ते सैफुल मलूक जी जी लिखिया हुंदा गया वाला उत्थे गंद हुण तो खच्चर तबाह और इंसानी फजला और शापर तो अलावा होर कोई नहीं। स्मेल दी जेड़ी भरमार आई वादा मैं 5 मिनट भी नहीं रुक सके और वापस आ गया। उस्ताद जी असल पता है कि सफाई सुथराई का एक तो ख्याल नहीं रखते हैं एडवेंचर लोग जी जी ठीक उसका ख्याल रखना चाहिए। जी ते दूसरी गल ये है कि असा लोग जो एडवेंचर करन वाले हैं ना झील के मिसाल के तौर पे गए हैं जी सैफुल बिल्कुल के करते हैं भी गए सीधे सैफुल मलूक झील वन के लैंड करते हैं जी ठीक है और उठाई जेड़े उस स्पॉट पे जड़ा ना समझदे कि जी बिल्कुल सारा कुछ रास्ते इतनी जगह आंदियां मैदान आंदे खुली जगह पाउण वाली जगह आंदियां साफ सुथरी उत्थे असा जड़ा ना एंजॉय करन दा जड़ा ना वो जिवें तुसीं कल गल करदे पे हो ना वादी सून विच है जी अपना कनट्टी बाग ते कनट्टी बाग होने तो लोग छुड़दे ना साढ़े समेत सारे बंदे वो जनाब जेड़ा बंदा उठसी ना वो वैसे जी कनट्टी बाग तो सीधा कनट्टी बाग दे विच वहीं के सटे करे सीधी कनट्टी बाग दे वांगे कनट्टी बाग दे विच ले वैस जी हां कनट्टी बाग वैन तो मतलब अपना तो पहले ना घास दे बड़े 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 खुले मैदान हैं, खूबसूरत दरख्त लगे, ठंडी हवाएं चल रही हैं, इतनी एंजॉय करने वाली जगह है। उत्थे रुक के खाना खाओ जो ही करे एंजॉय मजा आवे फिर पहाड़ियों में देखो दिल जड़ा रूह खुश होवे। लेकिन साडे लोग जनाब उत्थे स्टे नहीं करेंदे, राह ते कदाई कयाम नहीं करेंदे, सीधे जनाब हर बंदा छुटसी कनट्टी बाग। उस तो बाद एक और तुहानूं गल दसी कनट्टी बाग वैंदे राह है बिल्कुल तंग जिहा सिंगल रोड है ते उत्थे हुण जनाब अपना सवां दी तादाद ही गड्डियां कट्ठियां हो वेंदियां, आवाम इकट्ठी हो वेंदी वा तो निकलन लगे उस बड़ा अजाब बनता
ਹੈ ਇਤਨੀ ਸਾਰੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਖੱਪ ਖੱਪ ਕੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਲਾਲਤ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਨੱਟੀ ਬਾਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਔਰ ਰਾਹ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਸ਼ਮੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ। ਚਸ਼ਮੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਰ ਨਾ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੋੜ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਰਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਜਟ ਦੇ ਫੁਕਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਓ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਤਰ ਵੰਜੋ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੀਅਰ ਗ੍ਰਿਲਸ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਕਾਣ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਅਸਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਆਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਉਹ ਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ठीक है हालांकि पानी उस टाइम जिस बारिश होनी थोड़ा जिहा पानी उठोना लेकिन इतना प्रेशर होंदा पहाड़ी पानी दा कि टेंट शेड उखाड़ के ते तुहानू जेड़ा नाल लेना सी और संभलण दा मौका ही नहीं मिलना इतना तेज पानी होना ते जेड़ा ना उस जगह ते वोंड ते तुसा जेड़ा ना पानी भी नहीं ला सकदे उत्थे जेड़ा इंजॉय करन दा भी जेड़ा ख्याल है ना वो तर्क कर दे इंजॉय जरूर सेटल हो जावे उतली जगह ते जिथे पानी जेड़ा बिल्कुल स्टेबल हो जावे पहाड़ियों तो पानी लांदा हुआ जमीनी सतह जेड़ा बराबर हो उत्थे थोड़ा बहुत साइडा ते जेड़ा ना सिस्टम भी बड़े हैं उत्थे तुसीं इंजॉय करो हल्का फुल्का ठीक है उस टाइम उत्थे तुहानू मौका भी मिल वैंदा अगर पानी ज्यादा आउण दी कोशिश करदा मौका मिल वैंदा ते अपना ख्याल रखो भाईओ नाले एक और ट्रेनिंग जेड़ी ना ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ मैदानी इलाके ਦੇ ਬਾਸੀ ਆ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਹੋਰ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੋਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਦੀ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰਤਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਲਾਕੇ ਜਾਓ ਨਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਔਰ ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸਾਂ YouTube ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਵਲੌਗ ਵੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਕੇ ਵੇਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪਾਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਾਲ ਜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਹੈ ਵੈਸੀ ਬੇਲਗਾਮੀ ਹੈ फैमिली औरतां बच्चियां सारियां बिल्कुल एडवेंचर जेडे उन्हां दी बॉडी इस कारण बनी नहीं हुई ठीक है फ्लैक्सिबल बॉडी नहीं है और सीधे जेडे वो जेडे मुश्किल जगह ते जाके ना इस तरह मुसीबत का शिकार होवे उन्होंने पहले जेड़ा ना उत्थे रख लो किसी स्पॉट बने होवे उन्होंने डको उन्हें ट्रेनिंग होवे ट्रेनिंग भी ना सर्टिफिकेशन उत्थे कार्ड छाड़ दिते जावन बिना ट्रेनिंग ले वो साजिश होते नहीं पड़ा पता ਉਸ ਕੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੇਸਿਕ ਹੈਲਥ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਐਡਵਾਈਸ ਜੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ एहतियाती तदाबीर और सैशन तो उस तो बाद कार्ड कोई दिता जावे हर बंदे ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਬਣ ਸਕੇ ਉਸ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਂ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਹਨ ਉੱਥਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੰਜੋ ਇੰਜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੋਹ ਚਾਹ ਕੇ ਜਨਾਬ ਸੈਰ ਤਫਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹ ਚਾਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗੇ ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰੂਲ ਦਸਤੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਦਸੀ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਵਾਲਾ ਪੰਗਾ ਲਵੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ 6-7 ਦਫਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ 6-7 ਦਫਾ तमाम ਜਿਹੜੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਨਾ तमाम स्पीसीज ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚੰਦ ਕੋਈ ਗਿਣੀ ਚੁਣੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬਚ ਗਈਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਰੇ ਵਗੈਰਾ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਸਮਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਵੀ ਟਕਰਾਈਆਂ ਤੇ
ਐਟੋਮਿਕ ਬੰਬ ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਧਮਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤਬਾਹੀ ਵਾਕਈ ਮੱਚੀ। ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਇਸ नहीं ਨੂੰ है ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। और लगता है हैरान कुन गल है, लगता नहीं इतना, ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। लगता नहीं है, लेकिन इस दे सामने टिकना जड़ा ना ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡੈਮ ਤੇ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣੀਆਂ इतनी ਹੁੰਦੀਆਂ, मजबूत होती ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਢਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈਬਤ ਦਸੇਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਖੌਫ ਜੜਨਾ ਉਹ ਦਸੇਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹ ਸ਼ੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕਰਵੋ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣੋ, ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ। सियाने आदि भी है कि पानी ला जड़ा ना मजाक है, पंगा ना लो। पंगा ना लो, पानी ला पंगा ना लो। जी हाँ, ये बड़ी अहम गल है। बरसात के मौसम च अपना भी ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, ते नॉर्दर्न एरिया ना इर्द गिर्द इंजॉय करो, जी हाँ। या कुछ जगह जड़ी होंदियां जी हाँ, उतली जगह उत्थे ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਵਾ ਤੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ जिस हम फ्लेक्सिबल नहीं है, ट्रेन एडवेंचर का ट्रेन नहीं है। ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਰਵੋ, ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਤਾ ਦਿਓ ਜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਫਲਾਂ ਇੰਜ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਫਲਾਂ ਇੰਜ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ गवर्नमेंट ਦੇ ਸੱਟੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜੀ ਹਾਂ ठीक है ना, ਆਪਣੀ Government ਹਿਫਾਜ਼ਤ उम्मीद ਆਪ कोई ਕਰੋ। ना लाओ, उम्मीद ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਲਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀ ਹਾਂ। ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ, ਜੀ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਜੀ ਮੁਲਕ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਲਾਕਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਹੱਟਾ ਘੱਟਾ ਇੱਕ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਲੜਕ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਰਾਕੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਤਰਾਕੀ ਸਰ ਨੇ ਬਸ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਿਰ ਜਾਨ ਚ ਆਈ, ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਰਗੋਧੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੈਰਾਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਾ ਨਹਾਉਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਹਣਾ ਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉੱਤਾ ਚਾਹ ਲੈਣਾ, ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਛੋੜ ਬੈਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਸ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਬਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਵਾਸ ਹੀ ਖੋ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਖਾ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਣ ਗਿਆ ਇੰਜ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਦੇ ਜੀ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਰੱਖੀਏ ਨਾ, ਜੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਸਦਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹਨ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕ ਤਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁਰਦੇ ਨੇ ਦਰਾਜੇ ਲਮੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸਾਂ ਹੀ ਕਿਦਾਂ ਥੋੜੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰਾ ਪੈਰ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਦੋ ਤਰਾ ਪੈਰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਅੱਗੂ ਡੂਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫੌਰਨ ਹੀ ਦਰਿਆ ਡੂਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜੀ, ਜੀ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰ ਥਿਰਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲੇ ਰਹਿ ਦਰਿਆ ਦੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਦਰਾਜੇ ਲਮ ਚ ਹਾਦਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦੋ ਤਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ ਥੋੜਾ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਇੰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਨਾ ਖਿੱਚੀ ਆਇਆ ਕਰ ਸਾਡੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਬਾਤਾਂ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ, ਟ੍ਰੇਨ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇਂ, ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦੀ ਜੀ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜੀ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਮੰਜੋ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗਵਾਈ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨਾ ਬਣ ਕਰੋ। ਤੇ ਠੀਕ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਮੀਦ ਕਰੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਸੰਦ ਆ ਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾਹ